अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। My dear friends, you have come here to attend Satsanga today. Hearty welcome to one and all. Let us discuss very important matter regarding your attainment of success in life. You are youngsters, just completed your graduation and you are going for higher studies, some of you. Some of you become servants of the nation like commanders or working in aircraft carrier or IAS officers, etc., etc. You will have wonderful success in life. Heartily I pray Himalayan Master to bless you and give you very good promotion in life. Finally, aim of every human being is to know what is God and merge with the oneness with God. These two things are very important in your life. Let us go ahead on it. Let me pray through by Omkar and then proceed in the subject. ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। Thank you, friends. Your interest in the subject of Adhyatma, spirituality, is encouraged me to tell you how to build up your spiritual path. You are all youngsters. Already you might have built up your path of spiritual life in the days to come. Spirituality generally doesn't come by all of a sudden. One has to plan it, decide it, and then just like you jump in the swimming pool with the purpose of swimming, you have to jump in the spiritual sea and swim across. One day you will reach the destination.
It is not so easy to swim and cross a sea or a river. You must have the ability, you must have the knowledge, and you must have the courage to swim across the river or sea. To achieve spiritual height, one must have Shraddha. It's what Krishna said in Bhagavad Gita. Shraddhavan labhate jnanam tatparah sanyatendriya jnanam labdva param shantim achirenadhigacchati. ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति. ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम्. Shraddha is not an ordinary character. It is something special. I can say it is inborn character of a genius man, inborn character of a sattvic man, sattvic boy. But it can be built up also with hard work and definite direction from a guru. Direction is very much essential. Blessings from Guru is also equally necessity. He must have the clear vision of his future path as far as possible. If the future path is not very clear, then he has to seek advice from his teacher. But he must have a zeal to achieve the goal of his life. I must reach. I shall reach. With that immense ability, and with the blessings of Lord Krishna, the seeker will reach the destination. Getting Atma Sakshatkara or achieving Atma Sakshatkara is not something easy. 1 in million will get the self-realization task being fulfilled. We are here on this earth to attain spiritual height or Atma Sakshatkara. Next to Brahma Sakshatkara. Means that is the goal of life we have to reach. That is the purpose of life. Every human being, after crossing 60, he or she will have a desire to become a realized soul. Let you people be on that line of achieving spiritual height. How to attain this? You must have a zeal for hard work. Get up early morning, 4 a.m. or earlier, and as usual, completing your routine by 4 a.m. or at least before 4:30 a.m. Sit for meditation. That meditation will
achieve your days to come, the height of spirituality. In the days to come, you will go up, up, up in the ladder of spirituality. You have to plan very well. Suppose you go to Himalaya for this purpose, you must have a idea of your future guru in your brain itself, and then try to pray him in absentia and enjoy the future time at present itself, that one day I am going to reach my guru, and that will happen. After some years, keep a project that will make Himalaya very close to you. You may work in the Himalayan region, you will get some job somewhere, and then you make use of that time to see your guru or some gurus. You do the anveshana. Try to know who is the best guru in the area you are living in Kashmir or surrounding places. Slowly, slowly you will understand. Very important gurus are there. You can approach, you can do the Guru Seva and pray him and tell him that I am working here only in this area, in a factory, but I requested them to give me half salary. I will work only half day. Remaining time I want to sit in meditation under your guidance. All gurus may not agree this conditional teaching, etc., etc. Some gurus who can see the Shishya's benefit and the future of Shishya is capable of working and learning under the guidance of his own guru. There is nothing harmful there, nothing impossible. He can join and live with the Guru for quite some time and achieve his goal of life. This is possible. What I mean to say, you have to plan your life from childhood. You are youngsters now. There are 16-year-old are here, 22 years old are aged are there, 30 years boys are also there. The 16-year-old boy has got better opportunity because his life is long. We think so, but what is divine which we do not. But planning and keeping a goal of life is very important. Don't miss it. You achieve that. You are certainly going to achieve, have that belief within you. Belief will take your Shraddha for work, Shraddha for hard work, Shraddha for attaining the goal of life will certainly take you to the Himalayan height. You have already come to Himalaya. You have met some gurus, finished. The whirlwind will take you, carry you, and you will achieve the goal of life. Because your wish for attaining the goal of life, Sakshatkara, will always haunt in your brain. Even during daytime when you are alert, even night time when you are in deep sleep also. Something haunting you that you must achieve the goal of life. Yes. So 24 hours thinking about goal of life.
you will certainly get similar abilities and approach, and in due course there is possibility of changing the goal of life. What you have to do to achieve the goal of life is, as far as possible, live with the teacher. Your maximum time you spend with your teacher. Number two, always concentrate in your chest, Atma Sharira. And remember, something is there, something powerful is there inside your chest. Our God is there inside you. And God is answering all your questions. So start the transaction between yourself and your Guru through the Brahmarandra or through the waves of Brahmarandra. Slowly you will grow. And your growth will take you to the height as well as health. Walking through the spiritual line, you will slowly attain the goal of your life. So friends, you must have Shraddha. That should be Satvik Shraddha. Shraddhavan labate jnanam tatparaha sanyatendriya. Your wisdom will develop with Shraddha. While developing Shraddha, have a firm mind. Bewildering mind is of no use. It should be always constant and useful to you. So be with your mind, senior mind, who takes care of you, every walk of life. You will certainly achieve the goal of life, or certainly possible to achieve the goal of your life. So you are youngsters. You have to shine in the days to come. You must have sattvic mind. You must have sattvic mind surrounding the Jivatma. Surrounding Jivatma mind is there. That mind should be sattvic mind. So that when you attain moksha, or your life goes to the heaven of truth, worry not about any material except your mantra and japatapa sadhana. Let it be with you, and you will certainly achieve the goal of life, for which my hearty blessings to you all. Hearty blessings to one and all. By this, let us try to complete our today's talk. If you have got any questions, please come out with your question. Otherwise, let us postpone the topic for the next class. With this I conclude. A tip for your hard work in your future to become a big man, a big Indian, big soldier, big man of great life vision. Thank you one and all. ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ.
ಸುಂದರವಾದ ಆದಿತ್ಯವಾರ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಖ ಪಡಿಬೋದಿತ್ತು, ಬಾಹ್ಯ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಓಡಾಟ, ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತುವುದು, ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಾರ್ಡನ್, ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕಾಗಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೇಲಿನ ದಾಹದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ಸುಲಭ ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು. ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಫೋಟೋ? ಶಿವನದ, ವಿಷ್ಣುವಿದ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನದ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವು ಯಾವ ಭಗವಂತನಲ್ಲ, ಅವು ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಫೋಟೋವೂ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇರುವುದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫೋಟೋದಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಬಹುದು ಒಳಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ. ರೂಪವನ್ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಯಾರು? ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಫೇತ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ, ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ. ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಕಾಣುವ ಆ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವರು ಧ್ಯಾನವೂ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿರುವವರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ, ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಶಿವನನ್ನೇ ದೇವನಂತ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಿವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವನ ಮೇಲೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದು, ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಭವ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾನ? ಆ ದೇವರು ಕಾಣುವುದಂದ್ರೇನು?
ನಾವು ಎಣಿಸಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆಗ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣುವ ರೂಪ ಅವನ ರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ರೂಪವು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಓ ಇದು ದೇವರು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವುದು ಅವನ ಬೇರೆಯ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು? ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಹಾದಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದ್ದು ನಾವು ಆ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಹೌದು. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದು ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡಿಯೇ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಧ್ಯಾನಿಯಾಗಿ ಅವನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡೇನು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಪರಃ ಸಂಯತೇಂದ್ರಿಯಃ ಜ್ಞಾನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಅಚಿರೇಣಾಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವನು ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ದುಡಿತಾ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, 74 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬರಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಹ ಬೇಕು.
ದಾಹ ಇದ್ದವ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ. ದಾಹ ಇಲ್ಲದವ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಕಳೆದರೂ ನೀರಿಗೆ ಆತಂಕ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ಅವನೊಳಗೆ ಲೀನನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ದಾಹ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವನು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ದಾಹ ಅವನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಥಕ್ಕಾಗಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತನ ಇರುವಿಕೆಯು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇಲೆ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದಾಹ ನಿಮಗೆ ಉದಯಿಸಿದಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೇನು? ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಜೀವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ, ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಹಠ, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ತರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳುವುದು ಯಾರು? ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಮನ ಚಿತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ದಾಟಿದವ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರೆದು ಶ್ರದ್ಧೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ದಾಟಿ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮನ ಬಿಂಬದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಕೈಗೂಡ್ತದೆ. ತಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಹಠ ಸಾಧನೆ ಇದ್ದವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವವನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಒಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸೆಂಬುದೇ ಮಾಯೆಯ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಮಾಯೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾಯೆ ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವ ಶ್ರದ್ಧೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾ? ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ಇದೇ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ದುಡಿತೇವೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ಜಯ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಮನಸ್ಸು ದಾಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೃದಯ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ. ಅದು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು. ಹಾಗಿದೆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದರೇನು? ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಮರ ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ಣಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವು ಮರಾಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವಂತ ಉಳಿತೀಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವಂತ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವಂತ ಉಳಿದರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿತಾನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಉಳಿಲಿಲ್ವೋ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದು ಮಾಡಿದ ವೀರ ಯೋಧ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಉಳಿತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಠವಾದಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೋದರೂ ನೀವು ಉಳಿತೀರಿ. ನೀವು ಉಳಿದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಳಿತದೆ. ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದುಡಿತಾ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕುವುದು ಮನಸ್ಸು. ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸು. ಅಂತಃಕರಣ ಅಂದರೇನು? ಒಳಗಿನ ಕರ್ಣ. ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಅಂತಃಕರಣ. ಕರ್ಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೈ, ಕಾಲು, ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕರ್ಣ. ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತರಂಗದ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅಂತಃಕರಣ. ಆ ಅಂತಃಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹರಿತದೆ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹರಿದ ಜ್ಞಾನ, ವಿಸ್ಡಮ್, ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸ್ತದೆ. ಅಂತಃಕರಣ ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನ, ಜ್ಞಾನವಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ. ಆ ಅಂತಃಕರಣದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವೇ, ಆದರೆ ಅದು ಹೊರಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ಜೀವಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅದು 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾವು ಉಳಿವು ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸತ್ತರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಅವನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಅವನ ಜೀವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ, ಮುಕ್ತಿಪಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸತ್ತರೆ. ಉಳಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ
ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಎಸಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವತ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೇ ಸೇರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಗೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವಾಗಿದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲಿತವ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕೆಲಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ ಅವನ 2 ಕಾಲು ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ, ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಮೊದಲೇ 2 ಕಾಲು ಹೋಯಿತು. ನಾವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು? ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅವನು ಎಂದೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. 2 ಕಾಲು ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಸ 2 ಕಾಲು ಇರಿಸಿಕೊಂಡ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ. ದಿನನಿತ್ಯ 2 ಕಾಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾಲಿನಿಂದ ನಡೀತಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲಿತ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತ. ವಿಶೇಷ ವೃತ್ತಿಯಾದ. ಅವನು ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ, ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ, ವಿಮಾನ ನುಡಿಸಲು ತಯಾರಾದ, ವಿಮಾನ ನಡೆಸಿದ, ವಿಮಾನವನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ. ಸ್ವತಃ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಗುರುಜಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲು ಮುರಿತೋ ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ 10 ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೇ ಕಲಿತು ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಲು ಅಂತ. ಈಗ ಕಾಲಿಗಿಂತ ನಂದು ಮರದ ಕಾಲಿನಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಾಲಿಲ್ಲದವರು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಿದವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 2 ಕಾಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಶ್ರದ್ಧೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಠ ಬರುವುದೇ ಆ ಜೀವನಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಿದ ಜೀವ ಸಾಧನಾ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, 2 ಕಾಲು ಕಳಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವನು ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು. ವಿಮಾನ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ತಿದ. ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್. ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಗಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷದ 1 ಕೋಟಿಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ
ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವ ಕಾಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಾಕು, ಬಂದದ್ದು ಸಾಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಇಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಗುರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಸೇರಿದರೆ ಸಾಲದು, ನೀವು ಆ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೀಟ್, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಕನಾಗಿ ಸೇರಿದ ನೀವು ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮುದ್ರ ನಾವಿಕನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೈಲಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ಫೋರ್ಸಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಡಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವಾಯುಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸಿಕ್ಕಿದರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಆತ್ಮಾನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಾಧಾರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಹುಡುಗರು, ದೇಶ ಸೇವಕರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.